अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक। तो की हाल है सब दोस्तों वीरां दा। जिस तरह कि एक कम्यूनिटी टैब ਦੇ ਵਿੱਚ जनाब पोस्ट की सी कि किहड़े दोस्त किहड़ी ब्रीड की ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं। जनाब तकरीबन 38% लोगों ने कहा जर्मन शैफर्ड की वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ताला तुहानूं जर्मन शैफर्ड की वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द दिखावांगे। एक दोस्त उन्होंने भी टाइम बन रहा है, मगर उस तो पहले जनाब अपने फैसलाबाद शहर के मेरे हम नाम भाई अरसलान भाई जनाब रॉटवाइलर का शौक कर रहे हैं। बड़िया ब्रीडों तो बाद जनाब भाई हुणी ने एक सिलेक्ट की ब्रीड जी रॉटवाइलर, तो जिन्हों के कोल हाज़र होए इन्होंने तुहानूं शौक दिखाने लगे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने तो पहले चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लियो ताकि साड़ी जी नैक्सट वीडियो नवे आनियां ने तुहानूं नोटिफिकेशन आसानी तक पहुँच जाए। तो चलते हैं जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कमेंट्स करके दसियो अज की वीडियो तुहानूं कैसी लगी जनाब। फिर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी अरसलान भाई, सब तो पहले तो जनाब ये दसो कि किस तरह ख्याल आया, शौक शिकार का चलता ही आ रहा सी बड़ी देर का। आप पहले भी छत एक वीडियो बनाई, पिटबुल फीमेल भी तुहाडे कोल लैके गए। तो रॉटवाइलर की तरफ किस तरह रुझान आया, किदां रॉटवाइलर ब्रीड सैलेक्ट की फिर? बस अरसलान भाई तेन इस चीज़ का इलम आ कि पहले शुरू च गलटरियां का किया शौक। हाँ जी। ते गुलटरिए फिर जिन्ना चिर वक्त के नाल गलटरियां का भी शौक खत्म होंदा गया, लड़ाइयाँ खत्म होंदियां गईयां। अच्छा अच्छा। ते खत्म कर दिते, लेकिन शौक है हले भी जनून है गुलटरियां का, लेकिन फिलहाल जरा ना खत्म किया। उस तो बाद फिर पिटबुल रखे आ। पिटबुलों का भी तेन पता अग्रैसिव बहुत ज़्यादा सीगे, फिर सामने मुश्किल हो गया घरों के फिर रखने ही ना होंगे इस तरह ही है। तो मुड़ नंबर 2 फिर ये आई गल जर्मन शैफर्ड भी रखे ने। जर्मन शैफर्ड अपने इलाके की निस्बत देखिया कि गर्मी बहुत ज़्यादा फील करते थे बिल्कुल खत्म कर दिते वो भी आके फिर एक शौक हूँ रॉटवाइलर का किया है शुरू। ये माशाल्लाह हूँ देखो 5 जानवर अपने को रॉटवाइलर होए आस्ता आस्ता इकट्ठे किए ने। जबरदस्त। फीमेल है कहा हूँ फीमेल है माशाल्लाह वड्डी है मेरी फीमेल। ये पेडिग्री फीमेल है, तो ब्रीडर फीमेल है भी बहुत अच्छी फीमेल है। तो कहा मेल हूँ लिया है नवा जरा क्या देखो मेल उसको भी। ते अरसलान भाई कितना टाइम लगा जड़ा कि अपना इत्थे तक आन लग्या, इन्हें जानवर इकट्ठे किते कितों कितों किते, परचेज किते आ जनाब, कितना दोस्तों को आए, किस तरह मतलब कितना टाइम लग गया इन्हें जानवर इकट्ठे करदे आ? अरसलान भाई गल ये आ कि फीमेल एक लई सी आपां, वो इस टाइम थल्ले आ, उन्होंने आवाज़ मारदे हो भी लैके आउने आ उत्ते, ठीक है। तो वो फीमेल ने अपने को ब्रीड की सी एक, उस है तो एक क्रॉस दी आ फीमेल, लेकिन ब्रीड उसने फीमेल ने की सी। वो फीमेल दे पप्पी आए, असी वो फीमेल दे पप्पी सेल किए, लोगों ने बड़े लाइक किए वो बच्चे। वो पिटबुल सॉरी रॉटवाइलर ते डाबरमैन क्रॉस फीमेल है, तो क्रॉस जी रॉटवाइलर तो हुई सी, बहुत अच्छे मेल तो क्रॉस हुई सी। तो वो असी कहा पप्पी लाए सी, वो पप्पी असी सेल किए ने, ठीक हो गया। उस तो बाद फिर सानू शौक पिया इन्हां रॉटवाइलरां दा ही। उस तो बाद फिर मैं आ फीमेल लई एक बड़ी, ठीक हो गया। ये फीमेल लई है, एक फीमेल मेरी वो पिंजरे दे विच वो थोड़ी जी जरा मैं दिखाना ते 2 जानवर आ ने आ हुण ले आ भी जानवर हुण लैके आंदा कोई 20 दिन होए आ, मेल भी आ फीमेल भी हुण लैके आंदी है। इसे तरह ही परचेज कीते ने सारे जानवर, परचेज ही कीते सारे? हाँ जी परचेज ही कीते ने सारे जानवर है माशाल्लाह। ते अरसलान भाई तुसी बच्चे सेल आउट किए रॉटवाइलर दे, देखिया सारा, तो की तुसी कुछ अपना तजर्बा शेयर करते हैं कि पाकिस्तान दे विच की कोई रॉटवाइलर की डिमांड आ, और की लोग मंगते हैं, कैसी चीज़ मंगते हैं, ज़्यादा अग्रैसिव मंगते हैं, फैमिली डॉग मंगते हैं, की तुहाडा तजर्बा रहा फिर? तजर्बा तो यही रहा आ ज़्यादा जे लोगों ने मेरे को बच्चे परचेज किए ना, उन्होंने गार्ड डॉग देने निस्बत मेरे को किए कि गार्ड डॉग ले रखवाली वास्ते ही, क्योंकि अग्रैसिव ज़्यादा ने। किसी फैमिली वाले बंदे ने मेरे को जड़ा ना डॉग परचेज नहीं किया, वो सारे मतलब कि फार्मां ते या डेरेदारियां ने उन्होंने किए ने। है फैमिली डॉग है भी फ्रेंडली ने, मेरे को सारे जानवर माशाल्लाह फ्रेंडली ने, जिस तरह मर्जी इन्होंने को फ्रेंडली है सारे, अग्रैसिव नहीं है फ्रेंडली ने। लेकिन हर बंदे का अपना अपना माइंड होंदा, बंदे दे ज़हन दे विच बैठा कि रॉटवाइलर खतरनाक बहुत खतरनाक ने। हुण देखो आ फीमेल है मतलब किड्डी वड्डी है, ਇਹਦਾ कोई डर नहीं। पहले दिन ही जिद्दन लैके आंदी उस दिन तो मेरे नाल फ्रेंडली है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ
ਐਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਗਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਾਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਰੀਡ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਡ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਸਲ ਆ, ਇਹ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਸਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰੀਡ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2022 'ਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਰਹਿ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਲਟਰੀਏ ਬੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਗਰਮੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਰਾਂਡਾ ਟੈਪ ਹੋ ਜਵੇ, ਕਮਰਾ ਟੈਪ ਹੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ ਮਸਲਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬਹੁਤ ਸੋਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੁੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਟਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਟਬੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਿਟਬੁੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਨੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਹਲੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਸਤਾ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਨ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖਾ, ਕੋਈ ਏਸੀ ਉਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਰਮਲ ਛਾਂ ਛੂੰ ਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ। ਪੱਖਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕੱਟਦੇ ਆ? ਦੁਮ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੱਟਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਛੱਲਾ ਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਕੀ ਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਲ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟੇਲ ਜਿੰਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੁੰਡਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਟੇਲਾਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਛ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਟੇਲ ਮੇਰੀ ਕਾਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਟੇਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕੀਤਾ ਲੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗਾਂਦੇ ਪੈਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੁੰਡੇ ਕਰਨਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਾਨਾਈਜ਼ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸੀ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਲੁੰਡੀ ਲੁੰਡੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਆਪਣੇ ਰੋਕੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਰਾਹੀਲ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਰਸਲਾਨ ਫੀਮੇਲ ਹੀਟ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਬਲੱਡ ਬਲੂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੁੱਤੀ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਤਗੁਧਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਪੂਛ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚੱਕੂਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਛ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੱਕੇਗੀ ਆਹ ਪੂਛ ਹੋਊ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਹੋਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਹਰ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਣੀ? ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰੈਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਕ ਜੁਬਰਾ ਸੇ ਚੈੱਕ ਝੁਮਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਜਨਾਬ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਰੈਡ ਲੈਂਡ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਫੈਜ਼ਾਨ ਤਾਹਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖੇਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਖੇਲੇ ਸਹੀ 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 ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਸ਼ੌਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਖੇਲੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲਈ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਰਮਨ ਯਾਨੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖੇਲਣ ਗਏ ਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਰਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰਮਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਿਰਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਵਰਨਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕਿਲੇ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਭਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਿਲੀ ਉਹ ਜੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਭਜਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਸੀਗਰ ਚਲਾਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਸੀਗਰ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀਪੀ ਕਲਾਸ ਸਿਗਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸੀਗਰ ਚ ਹਾਂ ਪੱਪੀ ਕਲਾਸ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੈਕ ਨਾਂ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਫੀ ਕਾਰਡ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਬਹੁਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਓਗੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਜਾਨਵਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸਲੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਬਿੱਲਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਵੱਧ ਨਸਲੇ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਧ ਨਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਨਸਲਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗੀ ਚਾਹੇ ਖੋਤਾ ਵਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਊਂਠ ਵਾ ਮੱਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਖਲੋਤੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਓਏ ਆ ਯਾਰ ਰਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਜ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਭਾਈ ਅਸਲਾਨ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਬੀ ਮੇਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ
ਕਿ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਰੀਡ ਸ਼ੀਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਮੇਲ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਡੀਗਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਪੈਡੀਗਰੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੇਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪੈਡੀਗਰੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੌਨ ਪੈਡੀਗਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੇਲ ਵੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਪੁੱਛਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਨੌਨ ਪੈਡੀਗਰੀ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲੀ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਉਨੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਪੈਡੀਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੈਡੀਗਰੀ ਮੁxtਲਫ ਰੇਟ ਨੇ। ਪੈਡੀਗਰੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ 80000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਬਰ ਸਹੀ। 2 ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਾਕੋ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੀਮੇਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੇਲ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਇਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਟਾਈਪ 'ਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਣੇਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਜਾਨਵਰ ਥੋੜੇ ਰੱਖੋ, ਅੱਛੇ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡੌਗ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ 30000 ਦਾ ਵੇਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 70000 ਦਾ ਵੇਚੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਓ, ਥੋੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਚਣ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਗਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਪਰਚੇਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਰ ਲੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇਸੇ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰੌਟਵਾਇਲਰ ਦਾ, ਬੱਚਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਕਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਾਤੇ ਕਹਿਣ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕ ਲਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਡਾ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਸੇਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਓ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਵਲਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਲਾਓ, ਉਹੀ ਪਾਲੋ। ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲੈਣ, ਪੱਪੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਪਾਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਵੋ ਔਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਲਵੋ। ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 100 ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।